قلت تھی، جب روپے کی گراوٹ 40% ہو چکی تھی ڈالر پرائس کے مقابلے میں، تب سبسڈی دی گئی، اور ایکسپورٹ اور سبسڈی اس وقت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی۔ ملک کے اندر چینی کی قلت ہونے کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی قیمت دینے سے ملک میں چینی کی قیمت 80-90 روپے تک جا پہنچی، جس سے پاکستان کی عوام نے 507 ارب کی چینی مہنگی خریدی۔ آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا استعفیٰ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے، اور روز سرکس کی جاتی ہے پی آئی ڈی میں صرف اس لیے کہ پہلا مجرم جو کابینہ کے فیصلوں کو چیئر کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جو بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم مسلط کیا گیا ہے، اس کو بڑی صفائی سے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس رپورٹ اور کمیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ڈیٹا شہزاد اکبر صاحب نے پیج نمبر فلانا اور پیج نمبر فلانا جس کے اوپر 2016 2017 2018 پاکستان مسلم لیگ نون کی گردان کی گئی کہ ہم نے بھی سبسڈی دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بتایا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ سبسڈی دی جاتی ہے فورن ایکسچینج کے لیے، لیکن سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت دی جب ملک کے اندر جو سپلائی تھی، جو چینی کی تعداد تھی، وہ ڈیمانڈ سے کم تھی۔ ملک کے اندر کوئی شارٹیج نہیں تھی۔ لوکل پرائس کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو 54 روپے چینی کی قیمت تھی، اور 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو 53 روپے چینی کی قیمت تھی۔ 5 سال میں چینی کی قیمت پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے لیے بڑھنے نہیں دی۔ سبسڈی اس وقت دی گئی کیونکہ فورن ایکسچینج اس طرح کمایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے توسط سے جو پیجز کا حوالہ دیا شہزاد اکبر صاحب نے، جو سرکس کرتے ہیں اور پوری قوم پوری عوام کو کٹہرے میں کھڑے کر کے جو اصل مجرم ہے ان کو پچھلے دروازے سے نتھیا گلی بھگا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ اب میں آپ کے ذریعے کچھ حقائق، اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ درخواست کروں گی کہ وہ جہاں باقی صفحات پڑھے ہیں ان کی اپنی کمیشن رپورٹ کے وہاں پیج نمبر اگر وہ 69 اور 70 پہ چلے جائیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی وہ رپورٹ موجود ہے، کیونکہ پبلک تو کر دی، اور پبلک اس لیے کی کیونکہ پاکستان کی عوام سے عمران صاحب جو اصل ڈاکو اور مجرم ہے، پاکستان کی عوام کا چینی چور ہے، جو اس کو بچانے کے لیے پیج نمبر 69 اور 70 اسد عمر صاحب کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت دی، تو معصوم اسد عمر صاحب نے کیا کہا؟ پیج نمبر 70 اور 69 کے اوپر 69 کے اوپر یہ وہ درج ہے، خود کمیشن رپورٹ درج کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فورن ایکسچینج کمانا تھا، تو کمیشن نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو چینی کی قلت تھی اور آپ کے ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی ان دونوں چیزوں کی؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں معصوم اسد صاحب، کیونکہ معصوم حکومت ہے، معصوم چینی چور ہیں سارے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈیٹا پروونسز سے آیا تھا۔ تو کمیشن نے کہا کہ آپ نے پروونسز سے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا، کیونکہ پروونسز نے کہا تھا تو ہم نے یہ اجازت دے دی۔ تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا، جو کہ پیج نمبر 71 کے اوپر درج ہے، کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی، تو پھر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیوں کیا کہ ہم نہیں دیتے اگلی سبسیکوینٹ میٹنگ میں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ پروونس سے دباؤ آ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی پیج کے اوپر اسی کمیشن رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے فائنل ڈیسیجن دوبارہ کیوں دے دیا کہ ہاں جی یہ جو ایکسپورٹ ہے اور سبسڈی دینی چاہیے گی، جبکہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور شوگر ایڈوائزری بورڈ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے، ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی ہے۔ یہ کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے پیج نمبر 69 70 اور 71 کے اوپر۔ اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کمیشن رپورٹ کیا کہتی ہے پیج نمبر 71 پہ، کہ جو اسد عمر صاحب کے
जवाबात थे वो कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग नहीं थे, क्योंकि जानबूझकर मुल्क में किल्लत होते हुए प्राइस इंक्रीज़ की गई और एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। और मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। फिर शहजाद अकबर साहब के लिए एक और दरख्वास्त है, सफ़ा नंबर 70, 71 और 72 पढ़ लें, जहां रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए कमीशन रिपोर्ट के सामने। और कमीशन रिपोर्ट के सामने उन्होंने सवाल किया कमीशन ने कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी जब मुल्क के अंदर जो चीनी है वो किल्लत में थी। तो आगे से असद उमर साहब ने कहा कि जो प्राइस हाइक थी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है एक्सपोर्ट के साथ। ये है जवाब रज़ाक दाऊद साहब का। और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा गया कि आपको कहा गया था कि आप फोर्टनाइटली शुगर एडवाइजरी बोर्ड के साथ मीटिंग्स करें, तो आपने क्यों नहीं की? पेज नंबर 71 कहता है। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि मैं ज़रूरी नहीं समझता था, क्योंकि हुक्म आ चुका था इमरान साहब का कि चोरी करो, डाका डालो, एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, सब्सिडी दो, और ये तमाम चीज़ें एक ही हुक्म के ऊपर हो रही थी, जिनका नाम इमरान साहब वज़ीर आज़म जो काबीना को चेयर करते हैं, और 2016 के बाद काबीना का जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है। उसके बाद सफ़ा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, पेज नंबर 72, इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 72 कहता है कि एक्सपोर्टर्स ने दो तरह से पैसे कमाए और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के ऊपर। और वो क्या दो तरह के एक तो रुपए की कीमत 40% डॉलर प्राइस जो पैरिटी थी उसके बावजूद, उस गिरावट के बावजूद सब्सिडी दी गई, और मुल्क के अंदर किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को 507 अरब की चीनी महंगी ख़रीदनी पड़ी। ये कमीशन रिपोर्ट ख़ुद कहता है और ख़ुद बयान करता है कि हुकूमत ने किस तरह डाका डाला। उसके बाद मैं आती हूँ पंजाब हुकूमत पे। बुज़दार साहब एक मुजरिम करार हो गए, जो कि हैं इमरान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने तमाम फ़ैसलों की मंजूरी दी। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज नंबर 74 के ऊपर, पेज नंबर 74 के ऊपर बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब कमीशन के सामने पेश होते हैं, और पेश होकर उनसे सवाल किया जाता है कि जो 6 दिसंबर 2018 को मीटिंग हुई थी काबीना की पंजाब की, उसमें आपने सब्सिडी दी 3 बिलियन की, 5.35 रुपये पर केजी पे आपने सब्सिडी क्यों दी? क्योंकि मुल्क के अंदर उस वक़्त किल्लत थी, प्रोविंस में किल्लत थी, और उस वक़्त आपने एक्सपोर्ट की और सब्सिडी की इजाज़त क्यों दी? और उन्होंने ये कहा कि, और कमीशन रिपोर्ट खुद कहता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी गई। जब बुज़दार साहब से पूछा कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, किसने दी? बुज़दार साहब को किसने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी? इमरान साहब ने दी, और वो मैं बताऊंगी कि क्यों दी, उसके भी इसके अंदर कमीशन के अंदर खुद लिखा हुआ है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने 6/12/2018 को जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये इजाज़त क्यों दी, तो बुज़दार साहब मासूम हुकूमत के मासूम वज़ीर आला, एक तरफ लापता वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ मासूम वज़ीर आला, जो हुक्म के ऊपर इमरान साहब की अमल करते हैं और कहते हैं कि 6/12/2018 की मुझे मीटिंग, जिसके अंदर काबीना का फ़ैसला है, मिनट्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। पेज नंबर 74 के ऊपर रिपोर्ट खुद कहती है कि बुज़दार साहब कहते हैं मुझे इस मीटिंग का याद नहीं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं, जिस पे मैंने 3 बिलियन की सब्सिडी दी, मुल्क में 80-90 रुपए की चीनी महंगी हो गई, तो बुज़दार साहब को याद ही नहीं कि ये कौन सी मीटिंग थी। उसके बाद बड़ी जी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि कमीशन के अंदर इमरान साहब को तलब नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो लापता वज़ीर आज़म है। वो तो वज़ीर आज़म है जिनको ढूंढना पड़ रहा है। वो सारे 16-17 साल कंटेनरों पे खड़े होकर जलसों में जो वादे किए वो तो लापता हैं, तो उनको नहीं पेश किया गया।
وہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں, وہ ECC کے تمام فیصلوں کی بطور وزیر اعظم توثیق کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ان کو کمیشن پہ بلا کر نہیں پیش کیا گیا. نواز شریف بطور وزیر اعظم JIT میں پیش ہو سکتا ہے, شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ JIT میں پیش ہو سکتا ہے, لیکن لاپتہ وزیر اعظم اور معصوم بزدار صاحب 307 بلین کا عوام کا چینی پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں پیش ہوتے. لیکن سرکس کی جاتی ہے نامعلوم ترجمان کی. وہ ترجمان کی سرکس کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے سبسڈی دے دی. پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سبسڈی دی, میں آپ لوگوں کی صرف انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل دی, اور سب تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور اس کے اندر جس وقت سبسڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی, اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسڈی دی, اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے, ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے. اور 4 سوالات ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے, یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بتا سکتے ہیں. عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹہروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے. پیش ہوں عمران صاحب کمیشن کے سامنے, بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت 40% گراوٹ کے باوجود سبسڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی, اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی, اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اعداد و شمار ہے, اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر. اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے. یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی, جو فیصلہ غلط تھا, وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور وہ چینی اس وقت کہاں ہولڈ ہو رہی تھی؟ خسرو بختیار کی مل میں, جو کمیشن نے بلایا نہیں. کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ کابینہ کا حصہ تھے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں, چینی کی گوداموں میں کیوں چینی ہولڈ کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی؟ کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو, جو منسٹر تھے پنجاب میں, جنہوں نے ان فیصلوں کی توثیق کی اور بعد میں کہا میں نے تو انکار کر دیا تھا, جبکہ فیصلہ کابینہ کا تھا, بزدار صاحب نے اس پہ سگنیچر کیے تھے. کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا؟ کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا. شہباز شریف کی جو شوگر مل جو سلمان شہباز کی ہے, اس سے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے. ادھر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے. جو سلمان شہباز کی مل تھی, آج اس کے اوپر بڑا تابڑ توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف, سلمان شہباز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان 2 سالوں میں ایکسپورٹ سبسڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکیٹ میں پرائس کو انکریز کر کے ہوئی, اس میں شہباز شریف, نواز شریف, سلمان شہباز کسی مل نے 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی. نواز شریف کی جو مل ہے چودھری شوگر مل, وہ 2 سال سے بند ہے. 1 روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کر دیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو سلمان شہباز کی شوگر مل ہے, 2 سال سے FBR وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. 2 سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے. 1 روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی, اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے. یہ کاغذ لہرانے سے, یہ نوٹنکی کرنے سے, یہ تماشے کرنے سے, یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وقوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہوئی تھی. سوال کیا کر رہے ہیں آج؟ سوال انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک ہونے والی حکومت. آج شہباز شریف پہ
भैंसों का इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब इनको शर्म नहीं आती। कहाँ गया गंदा नाला, कहाँ गया साफ़ पानी, कहाँ गया 56 कंपनियाँ, कहाँ गया वो डेली मेल की ख़बर जिसने कहा कि शहबाज शरीफ ने पैसे खा लिए, किधर गई वो तमाम करप्शन के इल्ज़ामात। और अब जो इल्ज़ामात की नौयत है वो ख़ुद आज एक नामालूम, एक और तर्जुमान नामालूम जिनका कोई अता पता नहीं, कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दो। मेरी दरख्वास्त है तमाम अदारों से कि पाकिस्तानियत दिखाएं और इस हकूमत को जो सूट केस उठाकर दूसरे मुल्कों से आए हैं पाकिस्तान में और जहां मुशीर ख़ास बने हुए हैं, इन सब को ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि ये भागने में देर नहीं लगाएंगे और इनका पता भी नहीं चलना। इन्होंने ब्रीफ केस उठाने हैं और जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त हाल है, और ये जो सफ़ात का मैंने रेफरेंस दिया है, मेरी भी दरख्वास्त है कि इन सफ़ात को पाकिस्तान की आवाम के सामने कमीशन में इमरान खान साहब को पेश करें और लाइव करें वो कार्रवाई। हमने कहा ना कि शहबाज शरीफ की अगली नैब की कार्रवाई लाइव करें। आप भी कमीशन के आगे इमरान साहब को पेश करें। बुज़दार साहब जिनकी तमाम यादाश्त गुम हो चुकी है, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको पेश किया जाए और दोनों की कार्रवाई लाइव की जाए और बताएं अवाम को कि इतना बड़ा डाका क्यों डाला चीनी चोर हुकूमत ने। बताएं अवाम को कि क्यों पाकिस्तान की आवाम को 90 रुपये चीनी बेची जा रही है। बताएं अवाम को कि किसकी गोदामों में, मिलों में, ज़मान पाक के गोदाम में, घरों में जमा 1 लाख रुपया टैक्स देने वाला शख्स 10 करोड़ का घर बनाता है लाहौर में, ज़मान पाक का घर डिमोलिश करके। वो 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो 10 करोड़ रुपए का घर इन्हीं जो काबीना के हिस्से हैं, इन्हीं लोगों की जेबों से, इन्हीं लोगों की पैसों से, इन्हीं ATM के ज़रिए ये ज़मान पाक का और बनी गाला का महल बना। 1 लाख टैक्स देने वाले आज हमसे पूछते हैं। आज सवाल किया गया जी, नामालूम तर्जुमान ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ का किचन कैसे चलता है। जद्दी पुश्ती 1940-45 में बिज़नेस करने वाले लोगों से सवाल करते हैं कि किचन कैसे चलता है। मुझे ज़रा ये बताएं कि 1 लाख टैक्स देने वाले का 10 करोड़ घर कैसे बनता है, बनी गाला का महल कैसे बनता है, और जिस गाड़ी पे सफ़र करते हैं सिर्फ एसिड बियॉन्ड मीन्स के अंदर उसी को जस्टिफाई कर लें तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि चीनी चोरी और डाके का पैसा कहाँ गया। ये फ़ैसले क्यों इमरान साहब ने कराए, क्यों पाकिस्तान की आवाम को ये चीनी चोरी की गई, और क्यों ये आज तक इन फ़ैसलों की वजह से जो इमरान साहब ने किए आज तक और जो बुज़दार साहब ने किए आज तक पाकिस्तान की आवाम सज़ा भुगत रही है। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट सब्सिडी के बारे में नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि 90 रुपये चीनी कैसे हो गई, और 90 रुपये चीनी होने का जो जवाब है वो सिर्फ इमरान साहब और बुज़दार साहब के पास है। आज पाकिस्तान की आवाम ये सवालात करती है। आप जितनी मर्ज़ी मड स्लिंगिंग करें, आप जितने मर्ज़ी PID में सर्कस लगाएं, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान 2 सालों से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 सालों से ये तमाम जवाबात दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि अमानत समझ के पाकिस्तान की आवाम की दिन रात खिदमत की है। अमानत समझ के नवाज़ शरीफ ने, कल 28 मई है, यौम तकबीर है, इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सलाम नवाज़ शरीफ, आज आपको भी कहना चाहिए, आने वाली नस्लों की सलामती और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया, यकीनी बनाया, मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस नवाज़ शरीफ ने जिसने मुल्क को अंधेरों से निकाला, 11,000 मेगावाट की बिजली बनाई, 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई। इन्होंने तो डैम बनाने थे, पता नहीं जिन्होंने 7 साल से एहतसाब कमीशन को भी ताला लगाया हुआ है। लेकिन बात को मुख्तसर करते हुए और एक आपके सामने बात छोड़ते हुए कि 4 सवालों का जवाब दें और इमरान साहब को कमीशन के सामने पेश करें। उनको पेश करने के बगैर ये रिपोर्ट भी नामुकम्मल है और असल मुजरिम को छुपाने की साजिश है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होने नहीं देगी। पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की गई, पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, मुल्क में किल्लत होते हुए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, मुल्क में रुपए की कीमत, डॉलर प्राइस
جو گراوٹ تھی 40% ہوتے ہوئے سبسڈی کی اجازت دی گئی. افغانستان کا ایکسپورٹ ڈیٹا اور پاکستان کا سرکاری ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا, وہ چینی ہورڈنگ ہوئی, ان کی ملوں میں ہورڈنگ ہوئی. اور بتایا جائے کہ کیوں یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے اور کیوں کابینہ کے اندر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کمیشن نے اپنی انویسٹیگیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. کمیشن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں تو یہ کہہ دیا کہ اسد عمر کے بیان سے بھی, عبدالرزاق داؤد کے, عثمان بزدار کے بیان سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ تو کام تو انہوں نے کر دیا ہے, آپ کیوں کہتی ہیں کہ جی وہ بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو؟ دیکھیں, بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو جہانگیر ترین کے کندھے پہ, اور اسد عمر اور جو باقی رزاق داؤد صاحب وہ تو عمران خان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. آپ اور ان کو کمیشن رپورٹ نے خود لکھا ہے کہ ہم نہیں مطمئن, رزاق داؤد صاحب جو جواب دے رہے ہیں ہم نہیں مطمئن جو اسد عمر دے رہے ہیں. بزدار صاحب کہہ رہے ہیں میری تو یادداشت ہی ختم ہو گئی, میں تو بھول گیا ہوں جس میٹنگ کا 6 دسمبر 2018 کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو جہانگیر ترین کے کندھے پہ جو گولی عمران صاحب کو لگنی ہے وہ بندوق کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پیش کریں اصل مجرم کو جو عمران صاحب ہیں اور بزدار صاحب ہیں. دیکھیں, ہماری پوری ٹیم لیگل بھی ایکسپرٹس کی بیٹھی ہوئی ہے, اور شاہد خاقان عباسی, خرم دستگیر اور شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کا تعین کیا ہے جو اس رپورٹ کو, جو میں نے ابھی آپ کو صفحات بتائے, شہزاد اکبر صاحب کا تو اور کوئی کام ہے نہیں, تو وہ روز عمران صاحب جو ہیں نامعلوم, میں نے جیسے پہلے کہا لاپتہ وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان, تو کام یہی ہے. ہماری پوری حکمت عملی تیار ہو رہی ہے, اور اس رپورٹ کو جہاں جہاں چیلنج کرنا پڑا عمران صاحب کو ایک کٹہرے میں لا کر سزا دلوا کر پاکستان مسلم لیگ نون چین سے بیٹھے گی. کیونکہ یہ ڈاکہ پاکستان ہم پہ جو ہوا 2 سال ہم نے سہ لیا, ہم پہ جو الزامات لگے, ہماری بیٹیوں کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے, ہم نے بغیر آہ کیے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان نے تمام وہ چیزیں سہی. کیا جرم تھا مریم نواز کا جو آج تک کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, کیوں سے ان کے والد کے سامنے دوسری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا اور والد کے ساتھ ان کو ہڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا؟ کیا جرم تھا؟ آج حمزہ شہباز جیل میں, آج تک نیب نیازی گٹھ جوڑ ریفرنس دائر نہیں کر سکا, آج سال ہونے والا ہے, کیس نہیں بنا سکا. باقی جتنے لوگ جیلوں میں گئے, حنیف عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, نیب کورٹ کے تمام فیصلے پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یا یہ نیب کی بدنیتی ہے یا نیب کی نالائکی ہے, 2 صورت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک آج تک ثابت نہیں ہو سکا. اصل تکلیف اس سرکس کے پیچھے یہ ہے. میڈم یہ بتائیے گا, ایک تو چینی رپورٹ آ گئی ہے, اس کے بعد اب آٹے کے حوالے سے بھی رپورٹ آنی ہے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور ساتھ جہانگیر ترین نے واضح طور پر یہ کہا کہ نواز شریف کے فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے بھی نائل کیا گیا. اب تو وفاقی وزراء کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے نیب کی جانب سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اب انتصاب ہونے نہیں جا رہا دونوں سائڈوں میں؟ دیکھیں, یہ جو بیلنسنگ ایکٹس ہیں یہ تو جب تاریخ مورخ لکھ رہا ہے آج بھی اور لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے حقیقت. اور آپ کا یہ کہنا کہ نیب اب وزراء کے خلاف کیسز سٹارٹ کر رہی ہے, جو وزراء بیلنسنگ ایکٹس کے لیے گرفتار ہوئے تھے اور وہ بیلوں پہ ہیں, ان کو تو آج کل سلوٹ مارے جا رہے ہیں, ان کو تو واپس وزراء کی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. خسرو بختیار جن کے ذریعے یہ چینی کا ڈاکہ ڈالا گیا, وہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت سے ان کو بہترین وزارت کے اوپر پروموٹ کر دیا گیا. یہ ہے سزا اس حکومت کی. اور خود احتسابی کا عمل کا نعرہ لگانے والا لاپتہ وزیر اعظم آج لاپتہ ہے. 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ 5 سال 6 سال سے جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس عمران خان سگنیٹری ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے غیر قانونی انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں, لاپتہ. ہیلی کاپٹر کیس عمران صاحب لاپتہ, معلم جبہ کیس عمران صاحب لاپتہ, جو احتساب کمیشن بلین سونامی بلین درخت جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, لیکن ان کا جواب دینے والا وزیر اعظم پھر لاپتہ. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے.
اور میری प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ये मकसद है कि ये धूल झोंकना बंद करें, आवाम को धोखा देना बंद करें, गरीबों को, दिहाड़ीदार को, मज़दूर को रिलीफ दें। आज मुश्किल में आवाम रोज़गार खो चुकी है, उनको रिलीफ दें। अपनी हिकमत अमली जो एक हफ़्ते से कोरोना के मुतासरीन का हाल है, ये सर्कस, ये तमाशे, ये सियासत 2 साल से आप कर रहे हैं। कंटेनर पे 5 साल आपने की, मुंतखब वज़ीर आज़म को गिराने की साजिश आपने की। तो ये आप चीज़ें आप बंद करें और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए खुदारा कुछ सोचें। और नथिया गली से जहाँ तलाश कर लिया गया है, मुझे आज खबर मिली है कि वो तलाश हो गए, नथिया गली में थे जो लापता वज़ीर आज़म थे, वो खुदारा वापस आएँ और पाकिस्तान की आवाम को और जो त्यारा के केस के मुतासरीन हैं, खुदा के लिए उनका कुछ सोचें। मैडम ये बताइएगा कि अपीलों की जान से बाहर के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ लंदन में है, वो नहीं आ रही। सिर्फ नून लीग की जान जो फ्रंट पर जो आप हैं, आप भी तमाम जंग लड़ रही हैं, नून लीग की बाकी क़यादत भी खामोश है। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की भर्ती क्या सोचते हैं, कब पाकिस्तान में आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जैसे आपके पास सुप्रीम कोर्ट में अभी हिकमत अमली का वो सत्र है, इसका क्या है, मतलब कब तक आप करते हैं? देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो तमस्कर उड़ाते हैं। और शहबाज शरीफ का कि वो पता नहीं क्वारंटीन, मुझे इनको तो शर्म नहीं आती, इनको कोई हया, वो ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते होते हैं ना, कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है इनको किसी की। क्योंकि असल में अगर कारकर्दगी ना हो तो सियासत तो सेहत पे ही होगी, कारकर्दगी ना हो तो इल्ज़ामात की सियासत होगी। अगर सड़कें बन रही हों मुल्क में जिस तरह नवाज शरीफ बना रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे हों जिस तरह नवाज शरीफ लगा रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही हो जिस तरह शहबाज शरीफ बना रहा था, मुल्क के अंदर अगर वफाक की इकाइयों को इकट्ठा रखने की कोशिश हो रही हो जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी, तो उस वक़्त हमने इन्हीं मुखालफिन जो धरना दे के डी चौक पे हुंडी के ज़रिए पैसे मंगाने का दर्स देते थे, सिविल नाफरमानी का दर्स देते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो का दर्स देते थे। ये वो साजिशी लोग जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, ये वो लोग हैं। हमने फिर भी इक़्तिदार की सियासत की, क्योंकि हमारा कायद नवाज शरीफ था, उसने हमें इनकी ज़ातियात के ऊपर उतरने से मना किया। उन 5 सालों में ज़ाती लेवल पे जो इमरान साहब ने किया, हमारे किसी शख्स ने आज तक उस पर बात नहीं की, क्योंकि हमें मना किया जाता था। लेकिन ये लोग, ये तमाशबीन, ये जोकर्स, नामालूम तर्जुमान, लोटे आज जो रखे हुए हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि जो वादे किए थे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, जो दूध की नहरें बहानी थी, जो पाकिस्तान की आवाम को जो कहते थे ना कशकोल तोड़ दूंगा, उन्होंने ऐसा लोहे का कशकोल बनाया है कि मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर रुस्वा कर दिया है। जहां पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी, वहां पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल दिया है। और हम पाकिस्तान की, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने फिर जेलों में डालना है डाल दें, आपने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सज़ा देनी है दे दें। हम इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। और आखिर में मैं एक बात आपके सवाल के जवाब में बता दूं कि अगर पाकिस्तान में कोई भी पार्टी, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान को रास्ते पर ला सकता है, पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकता है, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर सकता है, CPEC को दोबारा बहाल कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की की शरह को 6% जो 2018 में दुनिया के तमाम अदारों की प्रेडिक्शन थी, उस पर ला सकता है। एक दफ़ा फिर अगर कोई पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर डाल सकता है, वो वही पार्टी है, वही कायद नवाज शरीफ है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा रिकॉर्ड, ये मेरी बात नहीं है, हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में हुकूमत में आई, कोई तरक्की का मंसूबा ले लें, कोई मोटरवे ले लें, कोई बिजली का मंसूबा ले लें, कि आज तक ये नालायक, नाअहल, चोर जो तख्तियाँ लगा रहे हैं, वो आज तक नवाज शरीफ के मंसूबे हैं, इनको फिर भी शर्म नहीं आती। मैडम ये बताइएगा कि 3 साल से मुस्लिम लीग नून पर जो गर्मियाँ हैं, खास करके जो गर्मियों का मौसम है, वो काफ़ी शदीद रहा है,
क्या समझती हैं आप, कोई मौसम तब्दील होने जा रहा है, खास करके गर्मियों में कुछ नरमी होगी मुस्लिम लीग नून की तरफ या नहीं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना किसी गर्म मौसम से घबराती है, जिनका दामन साफ हो, जिनने एक ढेले की करप्शन ना की हो, अमानत समझ के आपका मतलब है कि अगर इनको पता हो कोई एक ढेले की करप्शन मिल जाती, अगर मिल जाती तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ते। आज 2-2.5 साल हो गए, तमाम हुकूमती रिकॉर्ड इनकी फाइलें इनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। तमाम मंसूबे, अरबों खरबों के मंसूबे लगे 5 साल में, अरबों खरबों के। 1 रुपए की करप्शन दिखा दें, 1 ढेले की करप्शन दिखा दें, 1 रुपए की किकबैक दिखा दें, 1 रुपए की कमीशन दिखा दें, 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्दबुर्द दिखा दें, 1 रुपए की मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी दिखा दें। मैं चैलेंज करती हूँ कि अगली प्रेस टॉक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौरे हुकूमत की 1 रुपए की इन 6 इंडिकेटर्स के अंदर करप्शन दिखाएं शहजाद अकबर साहब को, तो हम सियासत भी छोड़ देंगे, हम कभी सियासत नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, आप इस्तीफे का मुतालबा करती हैं? देखिए, मुझे 2 साल में, मैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया, नवाज़ शरीफ साहब ने भरोसा किया, शहबाज शरीफ साहब ने खिदमत का मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि 2 साल में कोई अवामी मसला हो जिसका अलम शहबाज शरीफ ने ना उठाया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो आटा चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो अद्वियात के अंदर चोरी हो, चाहे वो गैस और बिजली के बिल्स हों, चाहे वो कोरोना वायरस हो। असल तकलीफ़ नैब न्याजी गठजोड़ में शहबाज शरीफ की पेशी, असल तकलीफ़ वो है कि क्योंकि सारे काम जो शहबाज शरीफ ने लंदन से आकर कर दिए, वो तो इमरान साहब ने करने थे, लापता वज़ीर आज़म ने। वो लापता वज़ीर आज़म ने वो काम नहीं किए तो हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ, नैब चेयरमैन को हुक्म हुआ और उन्होंने डराने के लिए, वो लोग जिन्होंने मुशर्रफ की अटक जेल की जेलें काटी हों, उनको ये डराते हैं नैब की अकूबत खानों से। कोई तो है, मतलब कोई एहसास करें, खुदारा पाकिस्तान की आवाम का सोचें, इस वक्त मुश्किल में है। कोरोना पाकिस्तान की एक तारीख़ी वबा दुनिया में है, उसका सोचें। आज हस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम हो चुके हैं, उनका सोचें। पाकिस्तान के अवाम और मुतासरीन का सोचें। मुस्लिम लीग नून का ही मुतालबा है वज़ीर आज़म का इस्तीफा या अपोजिशन के साथ आपका कोई रास्ता? हमारा दो टोक हमारा मुतालबा है। मुजरिम इमरान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की, वो इस्तीफ़ा दें। ये शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मुतालबा कर चुके हैं पिछले हफ्ते। हमारा 2 टोक अपोजिशन के साथ में बिल्कुल यही फ़ैसला है और अपोजिशन की जमातें इंशाल्लाह इस फैसले में हमारे साथ होंगी। मैंने आपको कहा कि कश्ती डूब जाती थी तो कहते थे इस्तीफ़ा दें, यहाँ 507 अरब की चीनी चोरी हो गई है तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे? बिल्कुल इस्तीफ़ा दें, फ़ौरन इस्तीफ़ा दें। नथिया गली से जहाँ उनको ढूंढ लिया गया है लापता वज़ीर आज़म को, वहाँ से इस्तीफ़ा देकर किसी नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करें। देखिए, दोहरा मयार अगर कम अकल हुकूमत हो, अगर तरजीहात नथिया गली हो, नथिया गली में झूले लेना हो, अगर तरजीहात वज़ीर आज़म की ये हो कि जब मुल्क में कम तरीन पेशेंट्स थे तो लॉकडाउन लगा दिया, टेस्टिंग रोक दी, जिस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं उस वक्त लॉकडाउन खोल दिया और कहते हैं अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया था। वो अशरफिया तो आज तक नहीं बताया लापता वज़ीर आज़म ने कि वो अशरफिया कौन है जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था। तो हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आपने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन उठाया, आप फिर लॉकडाउन लगाने की बातें, कोई स्ट्रैटेजी तो बताएं। वो कौन सी कौमी हिकमत अमली है, वो कौन सी हिकमत अमली है कि गरीब को रोज़गार कैसे मिलेगा, वो कैसी हिकमत अमली है कि टेस्टिंग कैसे बढ़ाएंगे, हस्पतालों में अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, आज गरीब को, दिहाड़ीदार, मजदूर, बेरोज़गार को रिलीफ कैसे मिलेगा। इन हिकमत अमली के बगैर अगर आप
लापता वज़ीर आज़म इसी तरह के फ़ैसले करेंगे और मुज़ाहका के गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करती। बहुत मेहरबानी।